తదుపరి ముస్తాక్ మాలిక్ గారిని మాట్లాడాల్సింది కోరుతున్నాను. जस्टिस चंद्र कुमार साहब, मुरली साहब और ऑल आर इंटेलेक्चुअल्स, बहरहाल कर्नाटक रिज़ल्ट्स के ताल्लुक़ से एनालाइज करने और स्टेट की जो सिचुएशन है, तो इस स्टेट में बहरहाल अभी जैसे हमारे रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर ने ये बात कही कि दो पहले बीआरएस और बीजेपी, ये दोनों को पहले समझिए कि देखना चाहिए कि ये लोग क्या काम कर रहे हैं. तो ऑप्शन लेसर ईवल का है. ईवल तो सभी हैं, ऑप्शन लेसर ईवल का है. तो आपको लेसर ईवल चूज़ करना चाहिए. और एक इम्पॉर्टेंट बात अभी आपने कही कि जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और जो वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन हैं, कर्नाटक में 6 मंथ उन्होंने स्ट्रगल किया है. तो बहरहाल यहाँ पर भी अभी टाइम है, क्योंकि 9 ईयर में गोल्डन तेलंगाना की जो बात की गई थी, तो करप्शन तेलंगाना हो गया है. गोल्डन तेलंगाना नहीं, करप्शन तेलंगाना है. तो ऐसा ही कोई स्लोगन समझिए कि देना चाहिए पब्लिक को. और फिर ये कि कोई भी कम्युनिटी, दलित बंधु की बात अभी कर रहे थे फलां, तो ये दीज आल समझिए कि दीज आर आल हम्बक. ये बेवकूफ़ बनाने, पब्लिक को फूल बनाने के लिए ये समझिए कि दलित बंधु है, ये है, वो है. तो ये समझिए कि कोई पब्लिक बेनिफिट की बात नहीं है. ये सब एक करप्शन के लिए डिफरेंट डोर और डिफरेंट काउंटर्स ओपन किए जा रहे हैं. तो और ये काउंटर्स स्टेट में बहरहाल 2-3 लोगों के पास ही काउंटर हैं. और फिर जो मिनिस्टर्स हैं, 19 मिनिस्टर्स हमारे स्टेट के हैं, दे आर पावरलेस. पावर सिर्फ समझिए कि एक पर्टिकुलर फैमिली के पास ही पावर है. किसी भी मिनिस्टर से आप बात कहें तो वो कहेगा कि साहब मेरे पास तो राइट्स नहीं है, मैं डिसीशन नहीं ले सकता. तो ये पहली मर्तबा देखने में आया कि तेलंगाना बना और गोल्डन तेलंगाना की बात हुई, लेकिन तेलंगाना में पावर सिर्फ एक ही फैमिली के पास है. मैं अब नाम तो सब आपको मालूम है, मैं क्या नाम लूँ, तो पावर एक ही फैमिली के पास है. एक्चुअल डेमोक्रेसी में पावर तो सबके पास होता है, आपके पास भी होता है, मेरे पास भी होता है, और राइट्स सबको इक्वल राइट्स हैं. लेकिन यहाँ चाहे वो होम मिनिस्टर हो, चाहे वो समझिए म्यूनसिपल मिनिस्टर, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर हो, कोई भी हो. फाइनेंस मिनिस्टर अब फैमिली का आया. फैमिली से पहले जो फाइनेंस मिनिस्टर था उसने कहा कि साहब मेरे पास बजट आता है, मैं सिर्फ पढ़ने का काम करता हूँ, मेरे पास कोई राइट नहीं है. एजुकेशन मिनिस्टर के पास राइट नहीं है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के पास राइट नहीं है. तो सो मैनी समझिए कि साहब कई ऐसे इश्यूज़ हैं जो इश्यूज़ पेंडिंग पड़े हुए हैं, लेकिन क्योंकि मिनिस्टर्स के पास राइट नहीं है तो वो इश्यूज सॉल्व नहीं हो रहे हैं. ये एक समझिए कि बात हुई. अब कर्नाटक रिज़ल्ट की बात जैसे कि अभी आपने कहा, दरअसल कर्नाटक का रिज़ल्ट मैं ये समझता हूँ किसी पर्टिकुलर पार्टी के फेवर में नहीं है, अगेंस्ट द करप्शन है, अगेंस्ट द एंटी इनकम्बरेंसी है. वो XYZ पार्टी के फेवर में ये रिज़ल्ट नहीं है. पब्लिक चेंज चाह रही थी. तो आपको भी तेलंगाना में अगर चेंज आना है, पावर पब्लिक के हाथ में अगर आना है, तो अल्टीमेटली आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा. आपको ऐसे थाउजेंड्स ऑफ मीटिंग्स समझिए कंडक्ट करना पड़ेगा. और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन आप समझिए कि लोगों के माइंड को बनाना पड़ेगा कि अगर चेंज होगा तो डेवलपमेंट आएगा. कालेश्वरम प्रोजेक्ट फलां ये वो बहुत सारी बातें की जाती है, मगर कहाँ कहाँ कितना करप्शन हुआ मैं इस वक्त बात नहीं कहना चाहता. तो ये कि तेलंगाना में भी चेंज ज़रूरी है और उस चेंज के लिए आपको कोशिश करना पड़ेगा. अब जैसे कि बात आई कि कुछ यहाँ मुस्लिम वोट बहरहाल 13% है, बिटवीन 13 to 14% मुस्लिम वोट है तेलंगाना में. कर्नाटक में भी 13% मुस्लिम वोट थे. तो अब कर्नाटक में जो वोट आपके जनता दल एस का जो ओल्ड मैसूर बेल्ट का वोट है,
वो वोट भी मुस्लिम यूनाइटेडली कांग्रेस के फेवर में किए। बिकॉज ऑफ दिस 15 to 20 सीट्स का बड़ा फ़र्क पड़ा और जनता दल एस को भी वो फ़र्क पड़ा है। अब यहाँ हमारी अपनी कोशिश और स्ट्रगल है कि हमारी कोशिश और स्ट्रगल ये है कि मुस्लिम वोट डिवाइड ना हो, वन साइडेड जाए। लेकिन अभी वन साइडेड किस तरफ जाए वो अभी हम डिसाइड नहीं करें। और जहाँ तक कि बी टीम या MIM का ताल्लुक़ है, आप लोग ये समझते हैं, थोड़ी सी बात में रखते हुए अपनी बात ख़त्म करूँगा क्योंकि दूसरे बहुत सारे स्पीकर्स अभी बोलना है। तो बेसिक बात यह है कि आप लोग समझते हैं कि MIM अनबीटन है। एक बात याद रखिए, MIM अनबीटन नहीं है और MIM 100% तेलंगाना मुस्लिम्स को भी रिप्रेजेंट नहीं करती। ये बात बहुत क्लियरली सबको समझने की ज़रूरत है। आपको मैं बताऊं कि सर यहाँ पर बैठे हुए हैं, जस्टिस चंद्र कुमार साहब खुद विटनेस है कि NRC NPR के इशू पर हमने मिलियन मार्च कंडक्ट किया था और वो मिलियन मार्च अगेंस्ट द MIM, समझे MIM का कोई पार्टिसिपेशन नहीं था। MIM ने उस मिलियन मार्च को बहुत ब्रेक करने की कोशिश की। चंद्र कुमार साहब जानते हैं, कोर्ट को जाना पड़ा, ये सारी बातें हुई और उस वक्त MIM को बैकफुट आना पड़ा और MIM मिलियन मार्च के बाद तिरंगा रैली का ऐलान की, जो फ्लॉप शो रहा उनका, नंबर 1। नंबर 2 ये कि सेक्रेटेरिएट में 2 मॉस्क थे, ओल्ड निज़ाम के पीरियड में बने हुए 2 मसाजिद थे। वो मसाजिद को बहरहाल पूरे सेक्रेटेरिएट को डिमोलिश किया गया, तो मस्जिद भी डिमोलिश हुई, एक गुड़ी भी थी वहाँ पर, वो भी डिमोलिश कर दी गई। उस पर हमने प्रोटेस्ट किया और MIM गवर्नमेंट के फेवर में थी क्योंकि एक ट्वीट CM का आया कि रिग्रेट कि भाई अनवांटेडली कुछ डबरीज पड़े तो एक पोर्शन मस्जिद का डैमेज हुआ, जबकि टोटल मस्जिद डिमोलिश कर दी गई थी। उसको फेवर किया असदुद्दीन ओवैसी ने। हम स्ट्रांगली कंडम करें, एक बड़ा मूवमेंट चलाया, मिलियन सिग्नेचर कैंपेन, फिर प्रोटेस्ट किया, समझिए कि डिफरेंट चौरस्तों पे प्रोटेस्ट किया, तो गवर्नमेंट को मजबूर होना पड़ा और गवर्नमेंट बहरहाल 3 मिनिस्टर की कमेटी बनाई, हम गए बात करे, उसमें MIM भी थी, तो बहरहाल आज वो मस्जिद वहाँ बन रही है। तो दिस इज सेकेंड टाइम कि MIM को हमने बीट किया। वी आर नॉट पॉलिटिकल, हम कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन MIM को ये दूसरी मर्तबा था जो बीट किया। थर्ड वन मैं आपको बताऊं, क्योंकि आप लोग उतना ओल्ड सिटी की पॉलिटिक्स से और उससे आप पूरा मुस्लिम पॉलिटिक्स से आप लोग वाकिफ नहीं हैं। एक प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नुपुर शर्मा का रिमार्क आया था, पूरे कंट्री में प्रोटेस्ट हुआ। MIM यहाँ पर समझिए कि क्योंकि गवर्नमेंट के साथ थी और मुस्लिम सेंटिमेंट कुछ और था, तो हमने फ़ाइट किया गवर्नमेंट से, फलां किया, पब्लिक मीटिंग का हमको परमिशन मिला। उस पब्लिक मीटिंग के काउंटर में MIM ने भी सेम डे पब्लिक मीटिंग रखी। सेम डे हमारी जो पब्लिक मीटिंग थी उसके काउंटर में MIM ने सेम डे पब्लिक मीटिंग रखी। MIM की मीटिंग फ्लॉप हुई, दारुस्सलाम में चंचलगुला ग्राउंड पर हमारी मीटिंग समझे सक्सेस हुई, जबकि कमिश्नर ऑफ पुलिस बैठकर उसमें हमारी मीटिंग को मॉनिटर कर रहा था, बहुत से रिस्ट्रिक्शन थे। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए MIM अनबीटन नहीं है। MIM समझिए कि MIM और एक पोलराइज करती है और वो पब्लिक भी उस पोलराइजेशन को अब पसंद नहीं कर रही है। आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप भी ओल्ड सिटी में एक जागृति का काम करें। ओल्ड सिटी के जो समझिए बैकवर्ड क्लास हैं, डिफरेंट समझिए के रिलीजन के लोग हैं, उनको जाके आप कन्विंस करें, क्योंकि ओल्ड सिटी के जो नॉन मुस्लिम हैं वो एक मुस्लिम एक MIM को जाते हैं, नॉन मुस्लिम जो है वो डायरेक्ट BJP को जाते हैं। अगर वो BJP की तरफ वोट ट्रांसफ़र न हो, ओल्ड सिटी के डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज में पूरा एनालाइज नहीं करना चाहता, बहुत सारा वक्त हो जाएगा, तो वो वोट अगर सेकुलर समझिए फैब्रिक की तरफ अगर डाइवर्ट होता है तो रिजल्ट शुड चेंज, रिजल्ट में बहुत बड़ा चेंज आएगा। तो वो काम आपको करना है। आप यहाँ ज़रूर बैठ रहे हैं, लेकिन आप ऐसे ही मीटिंग ओल्ड सिटी के डिफरेंट समझिए कॉन्स्टिट्यूंसीज में आप डिफरेंट रिलीजियन के लोगों को बुलाइए, हम भी सपोर्ट करेंगे आपको, हम भी आपको समझिए सपोर्ट करेंगे, तो एक माहौल बनेगा वहाँ।
अब वहाँ बीजेपी वर्सेस समझिए कि एमआईएम है, एमआईएम बी टीम है, ये है, वो सारी चीज़ें तो सबके सामने है, मैं कहना भी नहीं चाहता कहाँ क्या क्या कैसे हुआ है। अभी रिसेंट यूपी के समझिए कि वहाँ लोकल बॉडीज़ में भी उन्होंने काफ़ी कुछ सपोर्ट किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इस पर आपको गौर करना पड़ेगा और लेसर इवल को मानते हुए चले हम। कोई भी पार्टी समझिए कि सब ऑनेस्ट नहीं है इस वक्त, और हमारी जो पोजीशन है, हम फौरी कोई पॉलिटिकल फोर्स, जैसे आपने कहा कि फौरी कोई पॉलिटिकल फोर्स तो आप नहीं बन सकते, इमीडिएट एक ऐसी बड़ी पॉलिटिकल फोर्स नहीं बन सकते जो स्टेट को रूल करे या स्टेट में एक बड़ा चेंज लाए। हाँ, आप डिफरेंट क्लास और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से डिस्कस कर सकते हैं, उनके पॉलिसीज़ को डिक्टेट भी कर सकते हैं कि अगर आप ये बात हमारी मानेंगे तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो लेसर इवल ग्राउंड पर सपोर्ट करना चाहिए, और फिर ये एक मीटिंग नहीं बल्कि इसको डिस्ट्रिक्ट तक भी जाना चाहिए, तेलंगाना के हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर और एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में भी अगर पॉसिबिलिटी हो तो ये मीटिंग कंडक्ट होना चाहिए। उसी तरह ओल्ड सिटी में भी अगर आप ये मीटिंग कंडक्ट करें तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। కస్తూరి శ్రీనివాస్ ఫిల్మ్ డైరెక్టరు, ఇతను ప్రకాష్ రాజ్ హీరో తరఫున రావడం జరిగింది. అతను ప్రసంగించవలసిందిగా కోరుచున్నాము. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు కస్తూరి శ్రీనివాస్. రీసెంట్లీ అద్దంకి దయాకర్ హీరోగా నేనే చేశాను మేరా భారత్ అని. సో యాక్చువల్గా పెద్ద గురువుగారికి మేము శిష్యులం, నేను భద్రన్న, జోగారా బేగం మేడం. ఒక 22 years నుంచి నాకు సినిమా తప్ప ఏదీ తెలియదు. కానీ సినిమా కార్మికులకి చిత్రపూర్లో జరిగిన అన్యాయాన్ని నేను భద్రన్న ఎదిరించి, ప్రశ్నించకపోతే ఇంకా అలాగే బానిసలుగా బతుకుతామనని ఈ 4 సంవత్సరాల నుంచి ఎదిరించి ప్రశ్నించినందుకు మా మీద ఒక 6 కేసులు అయినాయి. సో ఇంకా బలం వచ్చింది, ధైర్యం వచ్చింది. ఇంతేనా, ఇంకేం చేయలేరు కదా అన్న ఉద్దేశంతో. కాకపోతే ఈ 4 yearsలల్లో నేను సినిమా తర్వాత నేర్చుకున్నది మాత్రం, నేను దానికి బిఫోర్ అమెరికా లండన్లో ఉన్న హాలీవుడ్ ఫిల్మ్స్ వర్క్ చేశాను. కొన్ని రోజులు ఉండి వెళ్దామని వచ్చేసేసి ఇంక ఇటే ఉండిపోయాను. దానికి కారణం ఏంటంటే, అధిక విద్యావంతులు అప్రయోజకులయ్యారు, పూర్ణ సుంటలు సభా పూజ్యులయ్యారు అని ఎప్పుడో బ్రహ్మంగారు అవుతారనని చెప్పేది నిజంగానే గుర్తుంచుకున్నాను. రీసెంట్లీ నేను మా వైఫ్గా ఒక కౌన్సిలర్గా పోటీ చేస్తే చంద్రకుమార్ సారే వచ్చారు అక్కడికి. అందరూ వచ్చేసి ఏమంటున్నారంటే, మీరు చాలా మంచి వాళ్ళండి, మీకే ఓటేస్తాం, అందరు 5,000 ఇస్తున్నారు, మీరు 1,000 ఇవ్వండి అని డైరెక్ట్ ఇంటికి వచ్చి అడిగారు. నాకు ఆపోజిట్ ఉన్న పర్సన్ 2 కోట్లు ఖర్చు పెట్టాడు, నేను 10 లక్షలు ఖర్చు పెడితే గెలిచేవాడిని. కానీ నేను అందరికీ చెప్పింది ఏంటంటే, నేను సర్వీస్ ఇస్తాను, నేను మీ దగ్గర నుంచో నేను సంపాదించుకోవడానికి కాదు, నేను సంపాదించుకోవాలని అంటే నాకు ఫారెన్లోనే చాలా ఉన్నాయి, బట్ ఈ వ్యాపారం లాగా చూడొద్దు అని అంటే నాకు ఎవరు ఓటు వేయలేదు. అంటే ప్రతి ఒక్కరికి డబ్బులు తీసుకొని ఓటేసేసి దాని వాల్యూ ఎందుకు లేదు అని, నాకు ఎందుకు వేయలేదు వీళ్ళ ఓట్లు అని మొత్తం క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకుంటే ఒక 65% ఓట్లు పోలయ్యాయి. ఈ 35% ఎందుకు వేయలేదు అని ఆ లిస్ట్ అంతా తీసుకొని ల్యాంక్వెల్స్, మై హోమ్ వాళ్ళందరిని వెళ్ళేసేసి మీరు ఓటు ఎందుకు వేయలేదంటే, ఎవరికి వేసిన వేస్ట్, ఆ రోజు ఒక అటువంటి హాలిడే వచ్చింది అని. ఆ రోజు నిర్ణయం ఒకటే అనుకున్నాను, ఏ కాన్స్టిట్యూషన్లో అయితే 100కి 100 మంది ఓటు వేస్తారో అక్కడ ఖచ్చితంగా నిజాయితీపరుడు గెలుస్తాడు, ఎన్ని కోట్లు పెట్టినా. దానికి ఎందుకు నేను ఎగ్జాంపుల్ అనుకున్నానంటే, ఈ 60% ఉన్న దాంట్లో ఈ 3 టైపు పార్టీ వాళ్ళు కొనేశారు. వాడు ఎప్పటికీ మారడు ఇంకా. అంటే లేబర్స్ కానీ ఆ రోజుకి తనకి పూట గడిస్తే చాలు అనే ఉండేవాళ్ళు ఆ రోజు ఆయనకు 5,000 సాయం చేస్తే, అరే దేవుడ్రా వీనికి మనం రుణపడి ఉండడం ఎందుకని 5 సంవత్సరాల జీవితాన్ని తనకి, ఎందుకంటే ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆ కాన్స్టిట్యూషన్ తెలియదు కాబట్టి తన 5,000 ఇచ్చిన దానికి నోటుకు గుద్దేస్తాడు. ఈ పైన ఓటు వేయని వాళ్ళు ఎవరైతే 30% ఉన్నారో వాళ్ళు మనీ తీసుకోరు, దే ఆర్ హైలీ ఎడ్యుకేటెడ్. వాళ్ళని కనుక ఆ ఓటు విలువ మీకు ఎవరితోటి అవసరం లేదు, కానీ 30% కనుక మీరు ఓటు వేయకపోతే మిగిలిన 70% ఎలా సఫర్ అవుతున్నారో కానీ వాళ్ళు కనుక తెలియజేస్తే, ఈ 100% ఓటు కనుక ఆ ఏరియాలో జరిగితే వీళ్ళు ఎంతమంది కొన్నా కూడా ఆడ నిజాయితీపరుడు గెలుస్తాడు. అదొక్కదానికి మాత్రం ఇంటింటికి నేను అదొక్కటి చాలా సార్ దగ్గరికి వెళ్ళి, ఎలా సార్ ఏం చేయాలని అంటే, ఒకటే డోర్ టు డోర్ డెలివరీ వెళ్ళి మీరు ఏమవ్వాలనుకుంటున్నారు, ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు ప్రతి ఒక్కరికి చెప్పండి అని. అది ఆ లాస్ట్ 4 days ఉండడం వల్ల ఆ వెళ్ళిన వాళ్ళందరూ ఓట్లు వేశారు. మిగిలిన వాళ్ళు, అరే మీరు పోటీ చేశారా మాకు తెలియదే,
అని అనేసి చాలామంది అన్నారు. కాబట్టి ఎక్కడికి వెళ్ళినా మనం డబ్బులు ఇవ్వనవసరం లేదు. మనం వాళ్ళకి ఏ విధంగా సర్వీస్ చేయబోతున్నాము, మనం ఏ విధంగా మోసపోతున్నాము, ప్రతి ఒక్కరిది ఎలాగ దోసుకు తింటున్నారు అనేది కనుక తెలియజేస్తే నిజంగా ఈ మార్పు అనేది ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత. రాజకీయాలు అని అంటే డబ్బు కోట్లు ఖర్చు పెట్టడం, తర్వాత పదవులు కొనుక్కోవడమే అనేది అయిపోయింది. దానికి సంబంధించింది నేను నిజంగా యాజ్ ఏ సినిమా పర్సన్గా, పొలిటికల్ పరంగా ఎలాంటి హెల్ప్ కావాలన్నా, ఎలాంటి డాక్యుమెంటరీస్ చేయాలన్నా ప్రజల దృష్టికి తీసుకెళ్ళడానికి నా దగ్గర 26,000 మంది కార్మికుల డేటా ఉంది. లండన్, అమెరికాలో ఉన్న ఒక 200 మంది బిలియనీర్స్ గ్రూపులు ఉన్నాయి నాకు. వాళ్ళందరి దృష్టికి తీసుకెళ్ళేసేసి ప్రజల దృష్టిని కూడా మనం ఏం కోల్పోతున్నాం అనేది మార్చడానికి చంద్రకుమార్ సార్ ఆధ్వర్యంలో ఆయనకు సేవ చేయడానికి మేము ఎప్పుడు ముందుంటాము. యాక్చువల్గా ఈరోజు ప్రకాష్ రాజ్ సార్ రావాల్సింది, ఆయనకు సడన్గా చెప్పడం వల్ల అవుట్ ఆఫ్ స్టేషన్లో షూటింగ్లో ఉన్నారు. నా తరపున చంద్రకుమార్ సార్కి సారీ చెప్పండి, నెక్స్ట్ టైం ఖచ్చితంగా వస్తాను అని అన్నారు. సో నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు భద్రన్నకి, సొగార మేడంకి, ముఖ్యంగా మా చంద్రకుమార్ సార్కి, ఇక్కడ ఉన్న పెద్దలందరికీ ధన్యవాదములు. చివరిగా ఒకటి, నేను వాడిన సినిమాలో వాడాను, అది నేను ఐఎమ్ నాట్ ఏ సింగర్. ఎస్, అంటే నా కాన్స్టిట్యున్సీకి సార్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఏం చేయబోతున్నారని అనేది ఫస్ట్ ఒక బాండ్ పేపర్ అనేది రాసి ఇచ్చేశారు. అది ఒకటి నిజంగా దానివల్లనే నాకు నిజాయితీగా రూపాయి ఖర్చు పెట్టకుండా ఓట్లు వచ్చాయి. అది మాత్రం చాలా సంతోషం వేసింది. బట్ ఎండింగ్లో ఒకటి చిన్నది నన్ను ఇన్స్పైర్ చేసిన ఒక సాంగ్. శిలా నీవే, శిల్పి నీవే, శిల్పము నీవే, జగములు నిన్ను నీవు మలుచుకో, చరితలో పుడమిలో అనువనువు నీవే, పరవశించుట నేర్చుకో, జీవితం ఇక మళ్ళీ రాదు, సార్థకం చేసుకో. మతములన్నీ మాసిపోవును, కులములన్నీ కూలిపోవును, జ్ఞానమొక్కటే వర్ధిల్లును. శిలా నీవే, శిల్పి నీవే, శిల్పము నీవే, జగములు. థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ. సత్యమేవ జయతే. కామేశ్వరరావు గారిని మాట్లాడుతూ కోరుతున్నాము. తెలంగాణ ప్రజల పార్టీ ఆధ్వర్యంలో కర్ణాటక ఎలక్షన్స్ రిజల్ట్స్ పైన జరుగుతున్న సదస్సుకి అధ్యక్షత వహిస్తున్న శ్యామ్ గారికి, జస్టిస్ చంద్రకుమార్ గారికి, సామాజిక తెలంగాణ పొలిటికల్ ఫ్రంట్ కో కన్వీనర్, కో చైర్మన్ గారు ఆకునూరు మురళి గారికి, వర్కర్స్ పార్టీ అధ్యక్షులు పాండురంగాచారి గారికి, సోగరా బేగం గారికి, రచయిత ఇంద్రవేల్ రమేష్ గారికి, అందరికీ, ఇంకా వచ్చిన అందరికీ మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు. ఈ సమావేశం ప్రారంభిస్తున్నప్పుడు మన శ్యామ్ గారు అనుకుంటాను దీన్ని ఒక ప్రజల తిరుగుబాటుగా వర్ణించారు. నాకు అది కొంచెం బాధగా ఉంది. కానీ బీజేపీని ఓడించినందుకు కర్ణాటక ప్రజలందరికీ కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాం, అభినందన తెలియజేస్తున్నాం. వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ. అంతవరకే బీజేపీని ఓడించినందుకు కర్ణాటక ప్రజలకు కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాం, అభినందన తెలియజేస్తున్నాం. కానీ అది ఒక పెద్ద విప్లవంగా ప్రజల తిరుగుబాటు అనే పదం వాడటం కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది. ఓకే సార్, యాక్చువల్గా ఇంకా కర్ణాటకలో బీజేపీ యొక్క ఓట్ల శాతం 36%. ఇంకేం తగ్గల అనుకుంటున్నారు మీరు. 36% ఇంకా మతోన్మాదంలో 40% కమిషన్ తీసుకుంటున్న వాళ్ళతో కూడా 36% ఇంకా కలిసే ఉన్నారు, వారికి సపోర్ట్గా ఉన్నారు. 42.9% ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్కి వచ్చింది. కాబట్టి మనము అంతా ఓడించాము, బీజేపీని ఓడించామనేది ఇంకా కుదరట్లేదు, అది ఒప్పుకోలేకపోతున్నాం. ఇంకా ఓడించాలి. వాళ్ళకి రావాల్సింది ఒక 10% భారతదేశంలో రావాలి, అంతకన్నా వాళ్ళు పెరగకూడదు. కాబట్టి ఆ విధంగా
మనం ఆలోచించాల్సిన విషయంగా కోరుతున్నాను. ఇక్కడ మన కర్ణాటక నుంచి మాట్లాడుతుంటే గవాల మనం ఎక్కడికి వస్తున్నామంటే మన తెలంగాణకు వచ్చేస్తున్నాం. ఇది తప్పదు, కంపేర్ చేసుకుంటాం కాబట్టి కంపేర్ చేస్తాము. అక్కడ కూడా ఇప్పుడు మా కామ్రేడ్ అక్కడి నుంచి పంపించాడు, ఇన్ఫర్మేషన్ అడిగాను, ఇక్కడ మీటింగ్ జరుగుతుంది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వమంటే ఇచ్చాడనమాట. ది క్యాష్ అండ్ గుడ్స్ వర్త్ ఓవర్ 375 crores సీజ్డ్ ఇన్ పోల్ బౌండ్ కర్ణాటక సిన్స్ March 29 సేస్ ఎలక్షన్ కమిషన్. ఇది నేను చెప్పడము, జస్టిస్ చంద్రకుమార్ గారు చెప్పడము, మురళి గారు చెప్పడము కాదు, ఎలక్షన్ కమిషనర్ కర్ణాటకలో చెప్పినాం. ది ఎన్ఫోర్స్మెంట్ టర్మ్స్ మేడ్ సీజెస్ టోటలింగ్ 375 crores in poll bound Karnataka since the moral code of conduct came into force on March 29. The election commission said the total seized is 375.6 crores including cash 147 crores, liquor 84 crores, gold and silver 97 crores, feebles 24 crores and drugs 24 crores. This is the office చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ కర్ణాటక చెప్పిన విషయం. ఇది ఒక బీజేపీ పంచిందా? నో. మా కామ్రేడ్ చెప్పింది ఏంటంటే అన్ని పార్టీలు పంచినాయి సార్ అని చెప్పేశాడు. గాలి జనార్దన్ రెడ్డి ఇంకెక్కువ పంచాడు, అందుకే ఒక సీట్ వచ్చిందంట. కాబట్టి ఈ యొక్క డబ్బు మద్యం బహుమతులు పంచడం అనేది అక్కడ కూడా జరిగింది. కాబట్టి అది పెద్ద విప్లవంగా భావించట్ల, కానీ ఓడించారు. అది జరగకుండా అలా పంచకుండా ఉన్నప్పుడే మనకి ప్రజాస్వామ్యం. అవర్స్ ఈ సావరీన్ సోషలిస్ట్ సెక్యులర్ డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్, దట్ ఈస్ ది ప్రియాంబుల్. అక్కడ డెమోక్రసీ ఉంది. ఆ డెమోక్రసీని ఈ పార్టీలు గౌరవించట్లా. ది ఎక్స్ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ జేఎం లింగ్డో గారు ఏమన్నారంటే ది ఇండియన్ పొలిటీషియన్స్ ఆర్ క్యాన్సర్స్ టు ఇండియా అన్నారు. దిస్ ఈజ్ బీబీసీ ఇంటర్వ్యూ. నేను చాలాసార్లు పెడుతుంటాను సోషల్ మీడియాలో, ట్విట్టర్లో, ఫేస్బుక్లో, అన్నిట్లో పెడతాను. ది ఇండియన్ పొలిటీషియన్స్ ఆర్ క్యాన్సర్స్ టు ఇండియా. ఈ వాక్యాన్ని ఈ భారతదేశంలో వామపక్ష పార్టీలు, సిపిఐ, సిపిఎం, ఎంఎల్ పార్టీలు, ఇంక్లూడింగ్ మావోయిస్టు పార్టీ కూడా అనలేకపోయింది. మనము జేఎం లింగ్డో గారు ఇప్పటికీ ప్రగతి రిసార్ట్లో ఉన్నారు. వారు అన్నమాట అది. కాబట్టి ఇందాక సారు మురళి గారు అన్నారు భ్రష్ట్ పార్టీలు ఇవన్నీ, మొత్తం పార్టీలు భ్రష్ట్ పార్టీలు. అయినా కూడా మన ఆశావాదంతో ఉండాలి. ఆశావాదంతో ఉండి ఆ రోజు జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు, బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు, చక్రవర్తి రాజగోపాలాచారి గారు ఎంతో కష్టపడి ఒక కాన్స్టిట్యూషన్ని డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ ఏర్పాటు చేసి తీసుకొచ్చి ఆరోగ్యాలు చెడగొట్టుకొని రాత్రింబాలు కూర్చొని కాన్స్టిట్యూషన్ రాస్తే ఆ కాన్స్టిట్యూషన్ అమలు చేయకుండా, ఆదేశిక సూత్రాలను అమలు చేయకుండా దుర్మార్గంగా బిహేవ్ చేస్తున్నారు. విద్యారంగం సంపూర్ణ అక్షరాస్యత లేదు, మద్యాన్ని అమ్ముకుంటుంటారు, పరిశ్రమలు మూతపడిపోయినాయి. ఐడిపిఎల్, ప్రాగా, రిపబ్లిక్ ఫోర్జ్, ఆల్విన్, నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీ ఇవన్నీ మూతపడిపోతాయి. అవన్నీ తెరిపిస్తే దాదాపుగా 1,00,000 మందికి యువకులకు ఉద్యోగాలు వచ్చి ఉండేవి కదా. అలాంటి పనులు చేయటంలా డబ్బు. ఇందాక నేను ఎండలో వచ్చేస్తున్నాను, అంతా చూస్తుంటే అక్కడంతా ఫ్లైఓవర్ బ్రిడ్జ్, అనవసరమైన ఫ్లైఓవర్ బ్రిడ్జి హైదరాబాద్లో కట్టారు. దిస్ ఈజ్ కాంక్రీట్ జంగిల్. ఎందుకు ఫ్లైఓవర్ కడుతున్నారు? కాళేశ్వరం అన్నారు కదా, కాళేశ్వరంలో సారు దాన్ని అనలైజ్ చేసుకుంటే దాదాపు 40 కాదు 50% ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఎందుకు ఫ్లైఓవర్ బ్రిడ్జెస్ ఎందుకు కొడుతున్నారంటే అంతే కమిషన్ల కోసమే. ఈరోజు పేపర్లో నేను ఐఎమ్ యాంటీ బీజేపీ, యాంటీ ఆర్ఎస్ఎస్, ఐఎమ్ క్లియర్ ఇన్ మై మైండ్. ఇప్పుడు మోడీ ఇక్కడ ప్రెస్ క్లబ్ దగ్గర మోడీ దిష్టి బొమ్మ, బీజేపీ దిష్టి బొమ్మ తగలబెడతామని నేనే ముందుంటా, తగలబెడతా. కానీ 2,000 కోట్ల రూపాయలు రద్దు చేయటంలో నేను ఆహ్వానిస్తున్నా. కానీ ఇప్పుడు చూడు, దిస్ ఈజ్ ది హిందూ పేపర్ 3rd పేజీలో బీఆర్ఎస్ ప్లేస్ విత్డ్రాయల్ ఆఫ్ రూపీస్ 200 notes ఆస్ సెంటర్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ వీట్స్ పే. ఎందుకన్నారు ఈ వాక్యం? అంటే మొత్తం కాళేశ్వరం కావచ్చు, ఫ్లైఓవర్స్ కావచ్చు, మిషన్ భగీరథ కావచ్చు, ఇవన్నీ ఆయన దగ్గర ఉన్నాయి. కేసీఆర్ ఓపెన్గా చెప్పేశాడు రాజదీప్ సర్దేశాయ్ గారికి, ఓపెన్గా చెప్పారు అన్ని పార్టీలకు ఫండ్ ఇస్తాను. చూడండి ఎలా ఉందో. ఇక్కడ తెలంగాణ ఉద్యమంలో సోగరాబేగం గారు ఉద్యోగం కోల్పోయారు, ఎంతోమంది లాఠీ దెబ్బలు తిన్నారు, ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ పిల్లలా ఉన్నారు. అలాంటి ఉద్యమంలో వచ్చిన వ్యక్తి
ఉద్యమ స్ఫూర్తి లేకుండా డబ్బులతోటి కొంటున్నారు, సిద్ధపడుతున్నారు. ఇందాక మేడం గారు అంటున్నారు, రమ్య గారు, ప్రజలు డబ్బులు తీసుకుంటున్నారు, ప్రజలు డబ్బులు ఇది ఒక పెద్ద అలవాటు అయిపోయింది. ప్రజలు డబ్బులు తీసుకున్నారు, టీచర్లు డబ్బులు తీసుకున్నారు, అందరు తీసుకుంటారు. ఇది ఒక ఫ్యాషన్ అయిపోయింది మనకి. ది పీపుల్ హూ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ మనీ అండ్ లిక్కర్ టు ది పీపుల్ ఆర్ క్రిమినల్స్. దే షుడ్ బి టేకెన్ అప్. ఇందాక చెప్పాను కదా 365 crores. 365 పంచినప్పుడు చీఫ్ ఎలక్షన్గా మినిస్టర్ గారు ఏం చేయాలి? నేను పంచా అనుకో, నన్ను తీసుకెళ్ళి జైల్లో పారేస్తే ఎవరు ఇచ్చారు, ఎవరు పంచమన్నారంటే నేను జేపీ నడ్డా పేరు చెప్తాను, లేకపోతే మల్లికార్జున ఖర్గే పేరు చెప్తాను. వాళ్ళు బీఫామ్ ఇచ్చారు కదా మనకి. వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి జైల్లో పారేస్తే ఆ కుమారస్వామినో, అప్పుడు దేశంలో ఒక రకమైన మార్పు వస్తుంది. ఆకునూరు మురళి లాంటి వారు, ఇలాంటి వాళ్ళు చెప్తే మేము ఏదో చెప్తాం, ఏదో టెట్టలు రాస్తుంటాం, ఆవేదనలతోటి రాస్తూనే ఉంటాం. కానీ మాకన్నా జస్టిస్ చంద్రకుమార్ గారు కానీ, ఆకునూరు మురళి గారు కానీ, జయప్రకాష్ నారాయణ కానీ, ప్రొఫెసర్ అరగోపాల్ గారు కానీ, ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర గారు లాంటివి చెప్తే ఒక రూపం వస్తుంది. ప్రజలేమీ తీసుకుంటారు అనుకుంటారా? తీసుకుంటున్నారు. వాళ్ళకేం తెలుసు? హోచ్మెన్ గారు అంటారు, ప్రజలు బ్రహ్మాండంగా చైతన్యం ఉంటుంది, మీరు నేను ఎందుకు అంటారు. నల్లమందు అక్కడంతా నల్లమందు తిని తాగేవాళ్ళు వియత్నాం ఆ వియత్నాం ప్రజల్ని ఆపించి అమెరికన్ సామ్రాజ్యవాదం పైన దాడి ఆ అమెరికన్ సామ్రాజ్యవాదంకి వ్యతిరేకంగా దయచేసి ఓడించిన మహానుభావులు. మనం ప్రజలు అనకండి దయచేసి. ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు టెల్ కేసీఆర్ యు ఆర్ దొంగ, జేపీ నడ్డా దొంగ, బీఫామ్ ఇచ్చావు, మల్లికార్జున ఖర్గే దొంగ, మీరు ఎందుకు బీఫామ్ ఇచ్చే వాళ్ళకి అని చెప్పాలి మనం. ప్రజలనేం అనకండి దయచేసి. అందుకే నేను ఒక చిన్న కవిత రాశాను, కోపం వచ్చి జస్ట్ ఒక పేజ్ ఇస్తాను. కోపం రాదు, రచయితలు కోపం రాదు, ఎమోషన్స్ ఉంటాయి. మీ రాజకీయ నాయకులు ఎమోషన్స్ ఉండవు, తిండిగాలే కదా. దండలు వేయలేను మేడం, రమ్య గారు వినండి, ఇందాక మీరు అన్నారు కాబట్టి నాకు చదవాలనిపిస్తుంది. క్షమించండి, దండలు వేయలేను దేశం కోసం. కామ్రేడ్ ప్లీజ్, ఇంద్రవేలు గారు రికార్డ్ చేయండి సార్. అది దండలు వేయలేను, క్షమించండి, దండలు వేయలేను దేశం కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన 51 పేజ్ సార్. క్షమించండి, దండలు వేయలేను దేశం కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన భగత్ సింగ్, రాజ్గురు, సుఖదేవ్ మొదలైన అమరవీరులకు విగ్రహాలకు దండలు వేయలేను. దేశ స్వాతంత్ర్యం కోసం జీవితాన్ని అంకితం చేసి హిందూ మతోన్మాదుల చేతుల్లో హత్య గావించబడిన మహాత్మా గాంధీ విగ్రహానికి దండలు వేయలేను. మన దేశానికి రాజ్యాంగాన్ని అందించిన సామాజిక ఆర్థిక విప్లవకారుడు డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ విగ్రహానికి దండలు వేయలేను. మహానుభావులు చదువుల కోసం పాఠశాలలు నిర్మించి చదువు చెప్పిన మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే, సావిత్రిబాయి పూలే విగ్రహాలకు దండలు వేయలేను. సమత కోసం, మమత కోసం, ప్రగతి కోసం త్యాగాలు చేసిన అనేక మంది మహానుభావుల విగ్రహాలకి దండలు వేయలేను. ఈ మహానుభావుల విగ్రహాలకు ఓట్ల కోసం డబ్బు, మద్యం పంచుతూ ప్రజాస్వామ్యాన్ని హత్య చేస్తున్నవారు, రాజ్యాంగాన్ని తగలబెడుతున్నవారు దండలు వేస్తుంటే వారి చేతులు నరకలేని నాకు ఆ మహానుభావుల విగ్రహాలకు దండలు వేసే అర్హత లేదు. అందుకే దండలు వేయలేను. క్షమించండి. కాబట్టి మనం ప్రజలను అనకండి. మీకు ఓపిక ఉంటే, దమ్ములుంటే, ధైర్యం ఉంటే ఆ డబ్బు మధ్య మోదులు పంచుతూ ఉన్న వాళ్ళు ఆ దండలు వేస్తుంటే చేతులు నరకండి. నేను కూడా సపోర్ట్ చేస్తాను, మీ పక్కనే ఉంటాను. కానీ నేను నరకలేకపోతున్నాను, నరకాలని కోరుకున్నాను. అసలే ఇప్పుడు నాడు భగత్ సింగ్ బతికే ఉంటే పార్లమెంట్ మీద ఆ రోజు పొగ బాంబు వేశాడు. ఇప్పుడు పొగ బాంబు కాదు, 100 బాంబులు వేసేవారు. ఇలాంటి వాళ్ళని చూస్తుంటే తినడం, దోచుకోవటం, పంచటం. కాబట్టి దీన్ని ఆపటానికి కోసం ఆకునూరు మురళి లాంటి వారు బాగా ఆరోగ్యంగా కూడా ఉన్నారు కాబట్టి కష్టపడి తెలంగాణలో ఈ డబ్బు మధ్య మోహతులు పంచే వాళ్ళపై యుద్ధం ప్రకటించాల్సిందిగా కోరుతూ వారితోటి ఈనాడు కర్ణాటకలో గెలిచింది, కానీ అక్కడ కూడా పంచారు. మా కామెడీ పంపించారు బెంగళూరు. ఇక్కడి నుంచి మాట్లాడుతుంటే బెంగళూరు నుంచి వచ్చింది లెసన్ మ్యాటర్ వచ్చేసింది. కాబట్టి మనం ఈ మతోన్మాదానికి వ్యతిరేకంగా కార్ల్ మార్క్స్ అంటాడు, రిలీజన్ ఈజ్ ఓపియం అంటాడు. రిలీజన్ ఓపియం నిజంగా సార్ చెప్పారు కదా, ఇది మతం ఒక మత్తు మందు.
ఆ మత్తు మందులో కూరుకుపోయింది సమాజం. ఎంత పెంచినా 1000 ఈరోజు నిన్న పే చేశాను, 1165 పే చేశాను గ్యాస్కి. గ్యాస్ పెరుగుతుంది, పెట్రోల్ పెరుగుతుంది, విద్య లేదు, ఉద్యోగాలు ఉండవు, ఓపెన్ చేయరు, అవి స్కూల్స్ ఓపెన్ చేయరు, హాస్పిటల్ సరిగ్గా ఓపెన్ చేయరు, ఇండస్ట్రీస్ ఓపెన్ చేయరు. ఏం ఓపెన్ చేస్తారంటే మద్యం. ఇదే ఆ రోజు దోపుకుంట రోషమ్మ గారు నెల్లూరులో పెద్ద ఉద్యమం చేసి ఆపగలిగారు. అలాంటి ఉద్యమాలు తప్పదు. వీఆర్ ఆప్టిమిస్టిక్, నాట్ పెసిమిస్టిక్. మార్పు అనివార్యం, ఆలస్యం అవుతా ఉంది. ఆలస్యం కాకుండా ఉండాలి. దానికోసం ఒక ఫ్రంట్ లాగా ఏర్పడి మనం ఒక నూతన ప్రత్యామ్నాయాన్ని, ఆ రోజు తెలంగాణ ఉద్యమం ఎంత బ్రహ్మాండంగా వచ్చింది, ఏమైపోయిందో అర్థం కావట్లేదు. ఇంత దుర్మార్గాలు చూస్తున్నా. వారు ఉద్యోగం కూడా పోగొట్టున్నారు. సాగరా బేగం గారు ఎంతమంది ఏమైపోయారు? సైలెంట్ అయిపోయారా? ఈ ఉద్యమాలన్నీ ఎందుకు అయిపోయినాయి? కాబట్టి మనం ఖచ్చితంగా భారతీయ జనతా పార్టీకి అలాగే బీఆర్ఎస్ని ఓడించాలి. తప్పనిసరి మురళి గారు అనాలిసిస్ ప్రకారం తప్పదు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉంది, మనం దాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా ఏమీ ఉన్నతమైన కాదు. 1991 సంస్కరణలు, లిబరలైజేషన్, ప్రైవేటైజేషన్, గ్లోబలైజేషన్ వలన వచ్చిన ఫలితాలే ఈ పరిశ్రమలు మూతపడిపోతున్నాయి. ఆ జ్యోతిరాజ్ సింధియా రాహుల్ గాంధీ గారితో టీ తాగిన వ్యక్తి ఎక్కడ పోయాడు? ఎస్ఎం కృష్ణ ఎక్కడ పోయాడు? అతని పేరేంటి? కిరణ్ కుమార్ ఎక్కడ పోయారు? దగ్గుపాటు పురంధరేశ్వర గారు ఎక్కడ పోయారు? ఈ దేశంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ మల్లాకి అని బీజేపీ వీళ్ళంతా ఉంటారా? దుర్మార్గులు. కాంగ్రెస్ పార్టీని వాడుకున్నారు, డబ్బులు సంపాదించుకున్నారు, పోతున్నారు. ఇది పరిస్థితి. కాబట్టి సోషలిజం ఇస్ మిస్ అయింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ మైనస్ సోషలిజం. నెహ్రూ గారు సోషలిజం, నెహ్రూ ఈజ్ ఎన్ అడ్మైరర్ ఆఫ్ కార్ల్ మార్క్స్. కాంగ్రెస్ పార్టీ మైనస్ సోషలిజం ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీజేపీ, టీఆర్ఎస్, టీడీపీ, వైఎస్ఆర్సీపీ ఇవన్నీ అంతే. కాంగ్రెస్ పార్టీ మైనస్ సోషలిజం కూడా అంతే. అది కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ అలాగే తయారైపోయింది. కాబట్టి రాహుల్ గాంధీ గారితో కృషి చేస్తున్నారు. ఆ కృషిని కొనసాగిస్తారు. ఎంతవరకు వింటారో ఆయన మాట మనకి తెలియని అంశం ఉంటుంది. కాబట్టి మన సోషలిజం అక్కడ ఎక్కడుంది? మన ప్రియాంబులోనే ఉంది సావరిన్ అనే పదం. సావరిన్, సోషలిస్ట్, సెక్యులర్, డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్. సోషలిజం అనే పదం ప్రియాంబుల్లో ఉంది. కాబట్టి దానికోసం కృషి చేయటం, అది కూడా దృష్టిలో ఉంచుకొని ఉండాల్సిందిగా కోరుతూ ఈ యొక్క బీజేపీకి ప్రత్యామ్నాయం తీసుకోవాలి. కాంగ్రెస్ పార్టీ సంస్కరించుకుంటే కాంగ్రెస్ పార్టీకి మంచిది, దేశానికి మంచిది. మన కాంగ్రెస్ పార్టీని డిజాయిన్ చేయలేం, దీన్ని తీసేయలేం. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉంది కాబట్టే గెలిచింది. ఇంకేముంది అక్కడ? రేపు ఇక్కడ మనకి ఉన్నది ఆకునూరి మురళి గారు, జస్టిస్ చంద్రకుమార్ కూర్చొని అందరం కూర్చొని ఒక ప్రత్యామ్నాయం రూపొందించుదామా? రూపొందిద్దాం. మనమే శక్తివంతం తక్కువ అనుకోవద్దు, మన శక్తిని తక్కువ అంచనా వేసుకోక్కర్లేదు. కాబట్టి రూపొందిద్దాం ఒక యాక్షన్ ప్రోగ్రామ్. టీఆర్ఎస్ కేసీఆర్ బొమ్మని మోడీ బొమ్మని తగలబెడుతూ కూర్చుంటే ఆటోమేటిక్గా ఒక యాక్షన్ ప్రోగ్రామ్ వస్తుంది. ఆ ప్రోగ్రామ్ తీసుకోవడానికి, యాక్షన్ ప్రోగ్రామ్ కూడా తీసుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ప్రజలు సిద్ధంగా ఉన్నారు, ప్రజలు ఆలోచిస్తున్నారు, ప్రజల మార్పును కోరుతున్నారు. ఈనాడు ఇలా మీటింగ్ పెడుతున్నాడు, ప్రజలు కోరుకున్నారు కాబట్టి జస్టిస్ చంద్ర ముందుకు వచ్చి పెట్టగలుగుతున్నారు. అసలు ప్రజలు ఏం పాత్ర లేదనుకుంటే ఎలాగా? ప్రజలు ముందుకు వస్తారు, చేస్తారు. మనం కూడా ముందుకు నడిపించాల్సిందిగా కోరుతూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియదు. థ్యాంక్ యూ. మిమ్మల్ని అందరిని చూద్దామని చెప్పేసి నేను వచ్చాను. ఒక విషయం మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఎలక్షన్ స్టడీస్ వాళ్ళు చెప్తున్నారు భారతదేశం ప్రజాస్వామ్యంగా ఇంకా ఉంది అంటే ప్రజల వల్లనే అని. ప్రజలు ఎప్పుడైతే అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళు తప్పులు చేస్తారో వాళ్ళకి బుద్ధి చెప్తూ ఉన్నారు. కాకపోతే ప్రజలు ఎటు పోవాలనే మార్గం చూపెట్టట్లే. 77లో ఇందిరాగాంధీ ఎలక్షన్ పోయే కంటే ముందు దళితులకే భూములు ఇచ్చింది, ఇళ్ళు కట్టించింది. తర్వాత గవర్నమెంట్ ఆఫీసుల్లో కరప్షన్ తక్కువ చేసింది, చాలా బెనిఫిట్లు చేసింది. కానీ ఓడిపోయింది. ప్రజలకే నష్టం జరగలే ఇందిరాగాంధీ ఎమర్జెన్సీ వల్ల. ఒకవేళ జరిగిందంటే ఢిల్లీ చుట్టుపక్కల ప్రజలకు జరిగింది, మిగతా వాళ్ళు జరగలే. 44 సీట్లకు పడిపోయింది. తర్వాత ఎలక్షన్లోకి వచ్చే వరకు వీళ్ళు జనతా వాళ్ళు ఏమేం చేశారో అన్ని చూసిన వాళ్ళు చిచి వీళ్ళ వల్ల కాదు అని మళ్ళీ ఇందిరాగాంధీని తీసుకొచ్చారు. చూడండి ఎలా చేస్తూ ఉంటారో ప్రజలు. అట్లా ప్రజలు అనేటువంటి వాళ్ళు భారతదేశంలో తప్పకుండా ఆలోచించి పనిచేస్తూ ఉన్నారు. కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు మేము మీకు భూమి ఇస్తాం,
భూమి ల్యాండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తాం అని చాలా బలంగా ప్రజల దగ్గర పోయినారు. ఓటే వేయాల. మూడో ఎలక్షన్కి వచ్చేవారు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ డౌన్ అయింది. సో అట్లా మనం ఏదో లేనిపోని ప్రామిస్లు చేసినా కూడా వేయలేం. మునుగోడులో ఎలక్షన్ కంటే ముందు 2 రోజుల ముందు 3 రోజుల ముందు నేను పోయి మాట్లాడి వచ్చినప్పుడు చూద్దాం ఎలా ఉందో మూడని అందరూ తిడుతున్నారు. దొంగ సార్, ముఖ్యమంత్రి ఇంత దొంగని మేము అన్నాడు చూడలేదు సార్, అబద్ధాలు ఆడతాడు సార్, అది ఇస్తాం అంటాడు, ఇది ఇస్తాం అంటాడు అని చెప్తూ తిడుతూ ఉన్నారు. తిట్టిన తర్వాత మరి చివరికి ఎవరు కోటేస్తావా అంటే అది మేము చెప్పం సార్ అన్నారు. వాళ్ళకి తెలిసింది ఎలక్షన్ అనేటువంటిది సీక్రెట్, చెప్పకూడదు అని చెప్పేసి అనుకున్నారు. నేను 5-6 అడిగినా అంతే అన్నారు. చివరికి ఎవరో ఒకరిని భుజం మీద చేసుకొని కొంచెం పక్కకు దేశపోయి ఎవరికి చెప్పనయ్యా, నేను నీ మనసులో ఏముందో తెలుసుకుందాం అనుకుంటున్నాయ్యా, ఇంత తిడుతున్నావు కదా, కుటుంబ పాలన వచ్చింది అన్నావు, డబ్బు సంపాదించిండు అన్నావు, దుర్మార్గుడు అన్నావు, అబద్ధాలు ఆడతాడు అన్నావు, కుటుంబానికి నీతి లేదు అన్నావు, ఇన్ని తిట్టినువు కదా, ఒక్క మాట ఎవరికేస్తే బాగుంటుందో చెప్పరాదయ్యా అన్నానంటే ఆయనకే ఓటేస్తాం సార్ అన్నాడు. అదేంటయ్యా అంటే మాకు రైతు బంధు ఇచ్చిండుగా సార్, కళ్యాణ లక్ష్మి ఇచ్చిండుగా సార్. చూడండి ఎంత టాక్టిఫుల్గా ఎంత ఇదిగా ఉంటారో ప్రజలను ఆలోచించేస్తారు. వేరే పార్టీ వాడు అవి చేస్తాను అంటే బహుశా మేము అటు బావచ్చు అని చెప్పేసి అన్న. మరి డబ్బులు తీసుకుంటున్నారు కదయ్యా అంటే తీసుకుంటాం సార్ అన్నారు. మరి తప్పు కాదా అంటే ఏం తప్పు సార్, వాడు సంపాదించడా కోట్లు, మేము తీసుకుంటాం అన్నారు. మరి ఇయ్యకపోతే ఏంటయ్యా, ఈయనోడికి ఖచ్చితంగా ఓటేయం. మరి ఇద్దరు వేశారు, ముగ్గురు దగ్గర తీసుకుంటున్నారు కదా అంటే ఓటింగ్ వేసేటప్పుడు మూడ్లో ఎవడు మంచోడో చూస్తాం. డబ్బులు ఈయనోడు పోలింగ్ బూత్ దాకా వాడు మా మైండ్లో రాడు. అంటే అంత తెలివి అనేటువంటిది ప్రజలు ప్రదర్శిస్తున్నారు. కాబట్టి ఇది మనం పూర్తిగా ఈ దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. మనం ఏదో కథలు చెప్పుదాం అనుకుంటే కథలు నమ్మరం. మీరు పోయి మన దళితులకు అన్యాయం జరిగిందయా, దళితులకు ఓటేయండి అని చెప్పండి, వేస్తారా? దళితులు వేయరు. దళితులు కూడా 2 వర్గాల కింద, మాదిగలు వేరు, మాలలు వేరు. వీళ్ళు ఒక వేస్తారు, వాళ్ళు ఒక పక్క వేస్తారు. మీరు పోయి ముస్లిమ్స్ అందరూ మరీ పెత్తనం చేస్తున్నారా, వాళ్ళ లాభం లేదు, ముస్లిమ్స్ని బయటికి దరివేయాలా, ఓటేయొద్దు, వీళ్ళకి ముస్లిమ్స్ కోసం సపోర్ట్ చేసే పార్టీ ఓటేయొద్దు అని మీరు అనండి, వేస్తారా? వేయరు. మాకు తెలుసులే అంటారు. మేము కలిసే ఉన్నాగా, మా ఊళ్ళో వాడు ఎవడో ఏంటో మాకు తెలుసులే అంటారు. అంత ఎన్లైట్మెంట్ దేశంలో ప్రజలకు ఉంది. ఆ ఎన్లైట్మెంట్ మీరు దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం చేయాలి. ఇక కర్ణాటకని మీరు తీసుకోదలుచుకున్నారు. కర్ణాటకలో చాలా క్లియర్, కాంగ్రెస్ ఉన్న కాడ బీజేపీకి, బీజేపీ ఉన్న కాడ కాంగ్రెస్కి ఓటేయాలనుకుంటారు. 2 నేషనల్ పార్టీస్, 2 ఒకళ్ళకొకళ్ళకి వ్యతిరేకం. మొట్టమొదటి బీజేపీ రావటానికి గల ప్రధాన కారణం కమ్యూనలిజమే కాదు, కాంగ్రెస్లో ఉన్న కరప్షన్, ఫ్యామిలీ రూలు. ఓటేసిన వాళ్ళందరూ కమ్యూనల్ అని చెప్పడానికి వీల్లేదు. యూపీ, బీహార్లో ఓటేసినటువంటి వాళ్ళు బీజేపీకి నొమాడిక్ ట్రైబ్స్, మోస్ట్ బ్యాక్వర్డ్ కాస్ట్, బ్రాహ్మణులు పైన నాయకులు. చూడండి ఎట్లా ఎలాంటి స్ట్రక్చర్ ఉందో అక్కడ. ఆ స్ట్రక్చర్లో వాళ్ళు ఓట్లు వేశారు. మధ్యలో ఉన్నటువంటి కమ్యూనిటీస్కి వాళ్ళు ఓటే తెలుసుకోవాలి. అలా ఇక్కడ బీజేపీ అనేటువంటి బాగా ఎక్స్పోజ్ అయిపోయింది. ఏంటంటే అనవసరమైన విషయాలు మాట్లాడుతుంది, మతపరమైన విషయాలు మనకెందుకు. రేపు మీరు ఈ ఊళ్ళో ముస్లిమ్స్ ఉన్నారు, హిందువులు ఉన్నారు, కొట్టుకుంటారా? భారతదేశం ప్రజలు కొట్టుకోరు. అట్లా వాళ్ళు కలిసి బ్రతుకుతున్నారు వేల సంవత్సరాల నుంచి. వాళ్ళ మధ్య వైరుధ్యం ఉంది, శత్రుత్వం ఉంది అనేటువంటిది లేదు ప్రజల్లో. ఇది మనం గమనించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సో అలా అక్కడ ఏదో ఆ పద్ధతిలో వచ్చిందని కాదు, బీజేపీ కూడా డెలివరీ చేయలేదు కాబట్టి ఆల్టర్నేటివ్గా కొత్త కాంగ్రెస్గా ఉదయించినట్టు వాళ్ళకు అనిపించింది రాహుల్ గాంధీ పాదయాత్రతో. ఓహో ఇది పాతది కాదులే, కొంచెం మార్పు వచ్చేటట్టు ఉంది కదా అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఓటు వేసుకోవడానికి పోవడం జరిగింది. లోకల్ లీడర్లు కాస్ట్ని ఏ కాస్ట్ని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలన్న విషయం వాళ్ళు అడ్వైజ్ చేశారు. ఆ పద్ధతిలో పోయారు కాబట్టి ఆ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చింది. మరి బీజేపీ అక్కడ పోయింది కదా అని మనం సంతోషించడానికి వీల్లేదు. మనం అందులో నుంచి ప్యారలల్ తీసుకోవడానికి వీల్లే. తెలంగాణ సిచ్యువేషన్ టోటల్గా డిఫరెంట్. ఒకవేళ అదే ప్యారలల్ తీసుకుంటే బీజేపీ రాకపోయేటట్టయితే కాంగ్రెస్ మేము ఉన్నాం కదా అని వీళ్ళు తిరుగుతున్నారు. ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ ఏంటో తెలంగాణ ప్రజలకు బాగా అర్థమయ్యే తెలంగాణ మూమెంట్లో పోయినారు.
కాంగ్రెస్ ఎవరిది అంటే అందరూ తెలుసు, భూస్వాములది, రెడ్లది. ఈ రోజున కూడా ఎవరున్నారు కాంగ్రెస్లో? అదే రెడ్లు ఉన్నారు, మళ్ళీ రెడ్లుగానే మాట్లాడుతున్నారు. సో కాబట్టి తెలంగాణ ప్రజలు అంత తెలివి తక్కువగా వీళ్ళు పోవాలి కదా అని చెప్పేసి ఏమో అనుకోరు, అదే లేదా తెచ్చుకుందాము అని కూడా అనుకోరు. ఇక్కడ బీజేపీ కాంగ్రెస్ వైరుధ్యం మనకు సంబంధం లేదు. మనకు సంబంధం ఏంటి? మొన్ననే చేసుకొచ్చుకున్న మన తెలంగాణ పార్టీ, మనం ఓటేసినాం, మనం పోషించినాం, మనం కూడా తిరిగినాం. నేను తిరగకపోవచ్చు, చాలామంది మనలో పోయినారు, తిరిగి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు. మన పార్టీ అనుకున్న మన తెలంగాణ. అయితే ఈరోజు మన తెలంగాణ పార్టీ ఆంధ్రలో పార్టీ పెట్టాలనుకుంటుంది, మహారాష్ట్రలో పార్టీ పెట్టాలనుకుంటుంది. ఇది తెలంగాణ పార్టీ నుంచి ఇంకా ముందుకెళ్ళిపోయింది. ఇది జాతీయ పార్టీ కావాలి అనుకుంటుంది. తెలంగాణ విషయం దానికి పట్టదు. అంతేకాదు, అది ఖచ్చితంగా తెలంగాణ ప్రజలు గమనించారు. నిజాం సాగర్ కట్టించిండు నిజాం, ఈయన అలాగే సాగర్లు కట్టిస్తున్నాడు, ట్యాంకులు కట్టిస్తున్నాడు, నిజాముని ఇమిటేట్ చేస్తున్నాడు. నిజాం అసెంబ్లీ కట్టిండు, ఈయన సెక్రటేరియట్ కట్టిండు. చూడండి, అట్లా ఏంటంటే ఈయన ఏమనుకుంటుండంటే నేను ఇమ్మోర్టల్గా ఉండాలా, ఖచ్చితంగా నేను ఉండిపోవాలా అని ఆయన చూసుకుంటాడు. తర్వాత కరప్ట్ అన్న విషయం, డబ్బు సంపాదించండి అన్న విషయం ప్రజలకు తెలుసు. కాకపోతే ప్రజలు మునుగోళ్ళు చెప్పినట్టుగా ఆల్టర్నేటివ్ ఏంటి? వాళ్ళు చెప్తున్న ఆల్టర్నేటివ్ లేదుగా సార్ అంటున్నారు. ఈ పనులు అంటే ఇప్పుడు ఒకటేమైందంటే రైతు బంధు తీసుకోవడం న్యాయం, అది కంటిన్యూ కావాలా. కళ్యాణ లక్ష్మి కానీ, షాదీ ముబారక్ కానీ ఇవన్నీ కూడాను వాళ్ళకి ఎంతో ఉంది. ఒక ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ఉంటుంది, హాస్పిటల్ పోవాలా, ఆ వెహికల్ వస్తుంది, తీసుకుపోతుంది, హాస్పిటల్ డెలివరీ అయినాక మళ్ళీ 5,000 రూపాయలు తీసుకొని ఇంటికి వస్తుంది. అది సుఖం అనిపించింది వాళ్ళకి. ఇవి ప్రజల మనసులో ఈ పక్క ఇవి ఉండాలా. వీటితో పాటు ఇంకా కొత్త ప్రోగ్రాములు ఏమన్నా తీసుకొని వచ్చేటువంటి రాజకీయ శక్తి కావాలి. అదొకటి చూస్తారు. వాళ్ళు క్లియర్గా చెప్పారు, మేము ఈ పార్టీని కాదంటాం సార్, కానీ అంతకంటే ఎక్కువ చేస్తాం అనేటువంటి వాళ్ళు కావాలి. తర్వాత ఇప్పుడు తీసుకోవడం వాళ్ళు ఖచ్చితంగా అడుగుతున్నారు, మాకు కావాలి. ఎందుకంటే ఏ నాయకుడు సార్ డబ్బులు లేనోడు, వాడు ఏమి లేకుండా సైకిల్ మీద తిరిగోడు, ఇన్నోవా కారులో తిరుగుతుండగా ఈ రోజున అక్కడ 100 ఎకరాలు, ఇక్కడ 200 ఎకరాలు కొన్నాడు కదా. రాజకీయం కరప్ట్ ప్రాక్టీస్ అనేటువంటిది ప్రజలకు తెలుసు. సో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా దాన్ని వ్యతిరేకించాలి. ఏ పార్టీనైనా వ్యతిరేకించేటువంటి పరిస్థితిలో ఇప్పుడు ఉన్నారు. కానీ ఆ వ్యతిరేకతని కోఆర్డినేట్ చేసి ఒక ఫ్రేమ్లో పెట్టి దాన్ని ఆల్టర్నేటివ్గా చేసేటువంటి శక్తి లేదు తెలంగాణలో. 12 పార్టీలు రిజిస్ట్రేషన్ అయినాయట. ఎందుకండి పార్టీల రిజిస్ట్రేషను? మీకు తెలుసా, 1885 నుండి 1946 వరకు కాంగ్రెస్ ఉద్యమం, మేధావులతో కూడిన ఉద్యమం, నాయకులతో కూడిన ఉద్యమం, పార్టీ కాదు. 46 ఎలక్షన్లో పార్టీ అయింది. అలాగే హిందూ తత్వం 1907లో పుట్టిన 1927 తర్వాత, ముఖ్యంగా నాన్ కోఆపరేషన్ మూవ్మెంట్ పోయిన తర్వాత గాంధీ గారు లాభం లేరు, మనం హిందూ రాజ్యం ఏర్పరచుకోవాలనుకుంటూ వచ్చినటువంటిది 1952లో పార్టీ అయింది. అంతవరదాకా పార్టీ లేదు. పార్టీ అవ్వడానికి చూడండి ఎంత గ్రౌండ్ వర్క్ ఉంటుందో చూడండి. కమ్యూనిస్టు పార్టీలు 1925 నుండి కమ్యూనిస్టులు ఉద్యమం చేశారు. 1937లో పార్టీ అయింది. ఎన్నో రోజుల తర్వాత పార్టీ అవుద్ది. ఈరోజు భారతదేశంలో నిలబడ్డ పార్టీలు ఏంటి? కాంగ్రెస్కి సిద్ధాంతం ఉంది, సెక్యులరిజం. బీజేపీకి హిందుత్వ సిద్ధాంతం ఉంది, ఇప్పుడు నిలబడదు. మొదట్లో లేదు, అది కూడా పోయింది. ఇదంతా కూడా గ్లోబలైజేషన్ ప్రభావం వల్ల కాంగ్రెస్తో వ్యతిరేకతతోటి బలంగా నేషనల్ నిలబడ్డటువంటి వీళ్ళే కాబట్టి వాళ్ళకై మొగ్గిపోయినారు. స్టేట్లో ఉన్నటువంటి పార్టీలు చూడండి, అకాలీలును ఇక్కడ ద్రవిడియన్స్ ఇక లేవు. వాళ్ళ సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయి, మిగతా పార్టీలకు సిద్ధాంతాలు లేవు. అవి వస్తే పోతాయి. సిద్ధాంతం ఉన్న పార్టీలు అకాలీలు చూడండి నిలబడ్డారు, ద్రవిడియన్ పార్టీలు చూడండి నిలబడ్డారు. ఇప్పుడు తెలంగాణలో ఈ వ్యాక్యూమ్ ఏర్పడదు. కేసీఆర్ తెలంగాణ ఇస్తుండు, మనతో పాటు ఉంటుండు, మనకు చేస్తుండు అనుకున్న వాళ్ళు డిసప్పాయింట్ అయ్యారు. మరి ఇప్పుడు కేసీఆర్కి వ్యతిరేకంగా మీరు ఏం చేస్తారు? కాంగ్రెస్ టెస్ట్ చేశారు, బీజేపీ ఇక్కడ జరగదు.
బీజేపీ సిద్ధాంతాలు తెలంగాణ ప్రజలు ఒప్పుకోరు. ఎందుకంటే తెలంగాణ ప్రజలు కమ్యూనిస్టులతో బతికారు, ముస్లిమ్స్తో బతికారు. సో వీళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే ముస్లిమ్స్ మాకు శత్రువులు అని అనుకోరు తెలంగాణ ప్రజలు. మీరు గ్రామాల్లో పోయి చూడండి, కలిసి బతుకుతారు, అన్న అక్క అని పిలుచుకుంటారు. వాళ్ళ పెళ్ళికి వీళ్ళు, వీళ్ళ పెళ్ళిళ్ళకి వాళ్ళు పోతారు. వాళ్ళ తత్వం వాళ్ళే. ముస్లింగానే పెళ్లి చేస్తాడు, అయినా పోయి వస్తుంటారు. సో తెలంగాణలో హిందూ రాజకీయం నడవదు. నేను మునుగోళ్ళు చూసినా అక్కడక్కడ షామియానా వెళ్ళేసుకొని నాయకులు కూర్చున్నారు. ఆ నాయకుల దగ్గర పోయి నేను మాట్లాడినా, ఏమయ్యా మీరు ఉట్టిగానే కూర్చున్నారు, ఎవరు లేరు కదా అని చెప్పేసి. అంటే రావటం లేదు సార్, మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినారు అంటే మేము నల్గొండ నుంచి వచ్చినాం, హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చినాం. మునుగోడులో బీజేపీ వాళ్ళకి నాయకుడే లేడు, బయట నుంచి వచ్చి ఏదో చేసినారు. మునుగోడులో సెకండ్ వచ్చిందంటే గోపాల్ రెడ్డి ఉన్నాడు కదా, రాజగోపాల్ రెడ్డి పర్సనల్ ఓటది, వీళ్ళకి అసలు లేనే లేదు. సో చూడండి, అంటే తెలంగాణ ప్రజలు ఆ విధంగా ఉంటారు. ఇప్పుడు నేను మీకు ఫైనల్గా చెప్పేది ఏంటి, ఇన్ని పార్టీలు ఉన్నాయి, అన్ని పార్టీల వాళ్ళతో నేను చూస్తున్నా, నా దగ్గరకు వచ్చి మాట్లాడుతూ ఉంటారు. అయితే అందులో ఏం కనపడుతుందంటే అందరూ రాజకీయం చేస్తున్నారు కదా, ఏం నేను చేయలేనా, నేను ఒక పార్టీ పెట్టకూడదా, నేను విజిటింగ్ కార్డు జేబులో పెట్టుకొని సార్ ఈ పార్టీ లీడర్ని సార్ అని చెప్పుకూడదా అని మాత్రమే అనుకుంటున్నాను. కానీ హిందుత్వ సిద్ధాంతం ఖచ్చితంగా ఫెయిల్ అయింది. హిందూస్తో వర్క్ చేయలే. మీరు ఎక్కడ చూడండి, ఎక్కడ చూడటం కాదు, ఢిల్లీ చుట్టుపక్కల వచ్చే ఉద్యమాలు ఏంటి, కరోనా రాకపోయినట్లయితే బీజేపీ గవర్నమెంట్ పడిపోయేది. కరోనా వల్ల బీజేపీ గవర్నమెంట్ సేవ్ అయింది. అంత బలమైన ఉద్యమం పంజాబ్, యూపీ, ఢిల్లీ చుట్టుపట్ల బ్రహ్మాండమైన ఉద్యమం వచ్చింది. వ్యతిరేక దాంట్లోంచి ఎట్లా బయటపడాలని అనుకుంటున్న టైంలో కరోనా వచ్చింది. కరోనా వచ్చి వాళ్ళు సేవ్ అయినారు. సో అట్లా కాంగ్రెస్ సెక్యులరిజం ఏమైంది, సెక్యులరిజం ఏమైంది, లంచగొడితనానికి వచ్చింది. ప్రతి మంత్రి కాంగ్రెస్లో ఒక్కడైనా భేద నాయకుడు ఉంటాడా, వాడు నాయకుడు అయ్యాడే డబ్బు సంపాదించుకుంటాడు. ప్రజలకి ఇదంతా అర్థమైంది. ఇప్పుడు నేనేమనుకుంటానంటే కేర్ఫుల్గా మనం రాజ్యాంగాన్ని చూసినట్లయితే ఒక విషయాన్ని మనం మర్చిపోయినాం. జవహర్లాల్ నెహ్రూ దాన్ని తప్పించాడు గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేసుకునేటప్పుడు. ఏమిటి అంటే సోషల్ జస్టిస్ అనేటువంటి మాట రాజ్యాంగంలో ఉంది. ఆ సోషల్ జస్టిస్ అనే మాట లేదు, ఎక్కడా రాలే. ఆ సోషల్ జస్టిస్ ఒకవేళ ఏర్పరచుకోవడం ముఖ్యంగా డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ మనం అమలు కావాలి అంటే అంబేద్కర్ క్లియర్గా చెప్పాడు, కోర్టు ద్వారా అమలు చేసుకోబాకండి అన్నాడు. ఎట్లా చేసుకోవాలా, ఒక రాజకీయ శక్తి అయ్యి మీరు ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పరచుకొని చేసుకోండి అన్నాడు. అంటే ఏంటి సోషల్ జస్టిస్ అంటే, సోషల్ జస్టిస్, ఎకనామిక్ జస్టిస్, పొలిటికల్ పార్టీల్లో మీ అందరికీ, అన్ని రకాల ప్రజలకి, అన్ని వర్గాల ప్రజలకి, అన్ని సమూహాలకి, కుల సమూహాలు, మత సమూహాలకు సమానమైన ప్రాతినిధ్యం ఉందా పొలిటికల్ జస్టిస్ రావడానికి చూడండి. అలాగే దేశంలో ఉన్నటువంటి వెల్త్ మీద, రిసోర్సెస్ మీద అందరికీ హక్కు ఉందా, ఎక్స్ట్రీమ్గా రిసోర్సెస్ అన్నీ కూడా ఒకళ్ళ చేతిలో ఉంటే తిండి లేని వాళ్ళు, ముఖ్యంగా లిబరలైజేషన్ వచ్చిన తర్వాత ఎక్స్ట్రీమ్ పావర్టీ వచ్చింది. సైజ్ అంటే ప్యూర్ పీపుల్ సంఖ్య తగ్గింది, కానీ పూర్ పీపుల్ తిండి కూడా లేనంత హీనంగా, ఇంతకుముందు తిండి అయినా దొరికేవాది. పూర్ అంటే కొంతమంది ఎకనామిక్స్ అనలైజ్ చేశాడు, చెప్పులు లేకుండా నడుస్తున్నాడా, 2 జతల గుడ్డలు వాడికి ఉన్నాయా, 3 స్టార్లు తింటున్నాడా అనేది ఒక యార్డిస్టిక్గా చూసినారు. చూసి అది పావర్టీని అలా డిఫైన్ చేశారు. అలాంటి పావర్టీ పెరిగింది. అంటే పావర్టీ పెరిగింది, పూర్ బాగున్నారు అంటే. సో ఎకనామిక్ జస్టిస్ జరగలే. సోషల్ జస్టిస్ ఏంటి, ఏ రాజకీయ పార్టీ అయినా చూడండి, ఎవరి పార్టీ ఎవరి చేతిలో ఉంది అనేది మీరు చూడండి. కాబట్టి ఇప్పుడు మన అందరి దగ్గర ఏంటంటే మనం ఒక సిద్ధాంతంతో ముందుకు పోవాలా. సిద్ధాంతం లేని రాజకీయ పార్టీ నడవదు. దానికి సిద్ధాంత పార్టీ మనకి ఇది. నేను అందుకే కాంగ్రెస్ చెప్పిన, కాంగ్రెస్ వాళ్ళు సిద్ధాంతం ఏర్పరచుకున్నారు, జనసంఘ వాళ్ళు సిద్ధాంతం ఏర్పరచుకున్నారు, కమ్యూనిస్టులు సిద్ధాంతం ఏర్పరచుకున్నారు. మనం సిద్ధాంతం లేకుండా టకినమాట 10 మందిని గెలవడం, 5గురు గెలవడం, ఒక పార్టీ పేరు పెట్టుకోవడం, ఎలక్షన్ కమిషన్ పోవడం, రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడం, మా పార్టీ గుర్తొచ్చింది మేము పోటీ చేస్తున్నాం. ఎలక్షను అలా రాదు. ప్రజలు చాలా తప్పు అంచనా వేస్తున్నాం మనం. ప్రజలు క్యాలిక్యులేటెడ్గా ఉంటారు. ఈయనకు ఓటేస్తే ఏం చేస్తాడయ్యా, ఒక్కడే ఈయన చేయగలడా, మార్చుదా సమాజాన్ని అని చూస్తారు.
కాబట్టి నేను తెలంగాణ వాదులకి, తెలంగాణలో రాజకీయ పార్టీలు పెట్టే వాళ్ళకి ఫస్ట్ అన్ని రాజకీయ శక్తులు ముందు గెలవండి, ముందు ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీదకి తీసుకురాండి. తెలంగాణ వస్తే అభివృద్ధి చెందుద్ది అనుకున్నాం, కొంత అభివృద్ధి ఏదో వచ్చింది, అభివృద్ధి ఫలాలు ఒక్కళ్ళకే పోయినాయి, మిగతా వాళ్ళందరికీ రాలే. కాబట్టి మనం ఇది సోషల్ జస్టిస్ కాన్సెప్ట్ కింద మనం అందరం కూడా సమానమైన న్యాయంతో, సమానమైన ధర్మంతో బ్రతకాలనే ఉద్దేశంతో మీరు ముందుకు రాండి అనే ఒక సిద్ధాంతాన్ని మీరు ఏర్పరచుకునేటట్లయితే ప్రజలు మన్ని నమ్ముతారు. ఒట్టిగానే జెండా కట్టుకొని పోతే ఏం ప్రజలు నమ్మరు. చాలా ప్రజలు ఆ కరప్ట్ కదా, ఈ కరప్ట్ కదా, ప్రజలు కరప్ట్ కాదు, డబ్బు తీసుకోవడం కరప్షనే కాదు. వాళ్ళు చెప్తున్నారు వాడు కోట్లు సంపాదించండి సార్ మేము తీసుకుంటాం, కానీ వాడికే ఓటేస్తామా మేము? ఒకవేళ డబ్బు తీసుకొని ఓటు వేసుకునే వాళ్ళ సంఖ్య 1 or 2%. మార్జినల్గా ఓడిపోయేవాడు ఎవడైనా ఉంటే డబ్బు పెడితే వాడు రావచ్చు, గెలవచ్చు. కానీ అబ్సల్యూట్గా 10%, 15% మెజారిటీ వచ్చే వాళ్ళకి కరెక్ట్ ఓటు పనిచేయదు. తాగేవాడు ఆ రోజు తాగించి బూతుకు దేశపోతే ఓటేస్తాడు. డబ్బులు ఇచ్చినంత మాత్రం ఓటేయరు. భార్య డబ్బులు, అమ్మ మనకి డబ్బులు ఇచ్చాడా, ఇగో నాకు ఇవాళ 3000 ఇచ్చాడు ఆయన, ఆయనకు ఓటేయంటే సరే సరే అంటుంది భార్య, తను ఇష్టం వచ్చినోడికి ఓటేస్తుంది. సో కాబట్టి ఏంటంటే మనం గమనించాల్సింది ఇప్పుడు ఏమిటి అంటే మనలో ఉండాలి. మనం అనుకున్న మనం మేధావులు అనుకుంటున్నాం, మనం మీటింగులు పెడుతున్నాం, మనలో కూడా మనకు ఆ బాధ్యతలో ఒక సిద్ధాంతం ఏర్పరచాలి కదా. ఆ సిద్ధాంతాన్ని ఏర్పరిచి సిద్ధాంతం ప్రాతిపదికన రాజకీయ శక్తి ఏర్పడాలి. ఆ రాజకీయ శక్తి ఎలక్షన్ దగ్గర పోవాలి. పార్టీకి మినిమం ఎలక్షన్ కమిషన్ ఏం చెప్పుద్దంటే నువ్వు రిజిస్టర్డ్ పార్టీ అని అయ్యి ఉండాలి, లేదా ఇండిపెండెంట్ అని అయ్యి ఉండాలా అని చెప్తుంది. అది మనం ఎలక్షన్ కమిషన్ యొక్క క్వాలిఫికేషన్ మనం ఫుల్ఫిల్ చేస్తున్నాం. ప్రజల క్వాలిఫికేషన్ అడుగుతున్నారే, అది ఫుల్ఫిల్ చేయట్లా. మనం ప్రజల తరపున పోవాలా, ప్రజల విషయం తెలుసుకోవాలా. మనం బలంగా ఇప్పుడు ఒకవేళ రేపు పోదాం అనుకుందాం అనుకోండి, కాంగ్రెస్ వాళ్ళు బాగా సంకరేసుకుని కొట్టుకొని తిరుగుతున్నాం, మేము వస్తాం అనుకుంటున్నారు. వాళ్ళు వచ్చినా చేసేది ఏమీ లేదు. ఒక 6 నెలల్లో మనం డిసప్పాయింట్ అవుతాం. మనకు తెలుసు కాంగ్రెస్ అని కొట్టుకుంటారు. కర్ణాటకలో వారం రోజుల్లో సాల్వ్ చేసుకున్నారు. ఇక్కడ నెలలు పట్టుద్ది ముఖ్యమంత్రిని ఎన్నుకోవడానికి. అంతేకాకుండా వాళ్ళు చేసేదంతా దొరతనం మారలే, ఇంకా దొరతనం ఉంది, ఇంకా ఆ దొరతనమే నడుస్తూ ఉంటుంది. కేసీఆర్ కూడా దొరలాగానే ప్రవర్తిస్తున్నాడు. తెలంగాణకు పెద్ద జబ్బు ఏంటంటే దొరలు. ఆ దొరతనం అనేటువంటిది బాలే. దానికి ఆల్టర్నేటివ్గా ప్రజాతత్వాన్ని, సామాజిక న్యాయాన్ని తీసుకొచ్చి సోషల్ జస్టిస్ ఉద్దేశంతో ఒక సిద్ధాంతాన్ని ప్రాతిపదికన మనం ఒక రాజకీయ శక్తిగా అవుదాము అని చెప్పేసి అనుకుంటే మీరు మంచిది అని చెప్పేసి అనుకుని సలహా ఇద్దామని వచ్చాను. థ్యాంక్ యూ.